माँ ओलाशुणी गुंफा जो पहाड़र गुंफा को आसीचे यही बड़चणा जाजपुर ठारे माँ का पीठ आसतु आम पूजकों सह ए विषय कथा हेबा किपरि माँ को नामानुसार पहाड़र नाम रही यार ऐतिह्य सब कौन अच्छी से विषय आम जान श्रद्धालु भक्त मानकर आस्था मध्य माँ को सह जोड़ी हुई रही माँ ओलाशुणी माँ चंडी कथा जो पहुँचाई यही ओलाशुणी गुंफा आज माँ ओलाशुणी गुंफा पलई बड़चणा जाजपुर ठारे आम आसी पहुँचीचे ये सुंदर पहाड़ चतुर्पार्श्व आम तो देखी किंतु आज माँ विषय आलोचना रखा एवं जानिबा किछि श्रद्धालु भक्त माने अछंती टिके परिचय प्रदान करंतु एवं माँ विषय किछि तथ्य रखंतु। नमस्ते, मो नाम उमेश चंद्र नायक, मु रिटायर्ड टीचर संस्कृत टीचर बड़भद्रपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल 14 मसीह रिटायर्ड कले बर्तमान सत्यसाई सेवा संगठन केन्द्रापड़ा जिलार जिला सभापति अच्छी। ये हूँ ओलाशुणी ठाकुराणी माँ ठाकुराणी पहाड़ उपरे थिले अरक्षित महापुरुष अरक्षित सन्थ अरक्षित महापुरुष तांको नामकरण प्रथम अरक्षित नथला वीरभद्र देव थिला पारला खेमुंडी बड़ खेमुंडी राजा पुत्र 16 वर्ष बयस से तांकर सन्यास व्रत अवलंबन कर गृहत्याग कले। गृहत्याग कर विभिन्न आड़े से भ्रमण करी साधना पीठ सब खोजिले खोजी खंडगिरी आसी पहुँचते खंडगिरी सब से गायाल छुआ मैंने गाई जगी से कहले ये आम पानी अभाव है तुम साधुवती पानी कर दियो पानी एठी दियो खंडगिरी से हाथ बुलेला पानी कूह होते खंडगिरी भी कूह गोटे अच्छे विभिन्न आड़े बुलूला समय भोक उपास खाली खंडे गामछा पिंधि आउ खंडे गामछा कांधे पकई मैंने राति प्रबल भोक होती गोटे भोजी होता खायापी जनक बाड़ी को कदली पत्र जाइए शीत दिन गोटे बुढ़ीटी देखला अंधार राति किए ये पशि ये वेशभूषा देखिक 16-17 वर्षर पिलाटे युवकटे एवं गामछा खंडे पिंधि अद्भुत माने शीत चदर ना ये अवस्था देखिकी अरक्षित बोली डाकिला से दिन से जी पचारे अरक्षित बोली कहते ओडिशार विभिन्न प्रांत में बुली बुलला ये स्थान पहुँचती ये पहाड़ पर पहुँचते ये पाखे गोटे गाँ था सुकुआपड़ा पहाड़ सुकुआपड़ा गाँ अच्छी नलतीगिरी अच्छी ये आसी पहुँचला से साधना कर साधना आरंभ कर साधना खुशी होकर ओलाशुणी ठाकुराणी भगवान कृष्णचंद्र निजे आविर्भूत राधाकृष्ण आविर्भूत होता मोहन वंशी देती रूपारा वंशी देती रूपारा वंशी से बजई एवं भी से महापुरुष अरक्षित महापुरुष जो पीठ अच्छी उपरे से रूपारा वंशी अच्छी समाधि पीठे वंशी बाजिला से वृक्षलता पल्लवित होती ठाकुराणी आविर्भूत होती ओलाशुणी ठाकुराणी आविर्भूत होती से कहते मुझे पहाड़ रक्षक थी मु वर पाई भगवान को जे ये पहाड़ जे वंशी वादन कर ये पहाड़ छाड़देवी मुझे पहाड़ छाड़ी तले जा जगुची तेणु माँ आसिक उठी आसिक तले आसिक रहिले एवं पहाड़ को जगी ये ओलाशुणी पहाड़ बोली ये ओलाशुणी ठाकुराणी सन्थ अरक्षित दास से उपर अच्छा किंतु लोक मैंने अरक्षित दास को ओलाशुणी पहाड़ बोली जानती ओलाशुणी पहाड़ बोली भाविक से जाऊँगी कि ठाकुराणी दर्शन करके भूली जाती अर्थात आजिकल पिला जो निजर बापा माँ को भूली जाती तेणु प्रकृति में ये हूँ इष्टदेवी ओलाशुणी पहाड़ ठाकुराणी माँ तेणु अरक्षित महापुरुष से रहा ये जगटा तो अधिकार करा ये जगटा नरेन्द्र देव आम जानते निमाय हरिचंदन जी भल भजन गाँ चलीगले आम बड़ कोठा केन्द्रापड़ार नरेन्द्र देव राजा पुत्र निमाय हरिचंदन नरेन्द्र देव राजा सब राजू था एरिया था सेठी जाइए महापुरुष से ये पहाड़ा को अधिकार करने नरेन्द्र देव राजा कौन कर ठाकुर पूजा करते पीओन कहले तो डाक राजा को पीओन कहला राजा ठाकुर पूजा कर बर्तमान आसीपारे ये महापुरुष अरक्षित महापुरुष कहले देख तो राजा को पचार से ठाकुर पूजा करुच्ची ना कटक घोड़ा किणुची एक कथा कहला से राजा आसिक महापुरुष पातल नमकिना पड़े एवं से क्षमा मागिले प्रकृत पूर्व दिन कटक जाते गोटे भल घोड़ा देखी घोड़ा पाखे मन था ठाकुर पूजार मन नाला
ଏବଂ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ବିରାଜମାନ କଲେ। ଏ ପାହାଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ଏଠି ଚାରିପଟରେ ଆମେ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହୁଛୁ, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଲଳିତଗିରି ପାହାଡ଼ ତିନିଟା ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଏଠି ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଲୋକ ରହିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଆସିଲେ, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କାଟିକି ଆସିଲା ପରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି। ତ ମହାପୁରୁଷ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସ ନଥିଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ପୋଡ଼ପିଠାର ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ପିଠାର କରିକି ଆଣିଲେ 4-5 ଦିନ ରହିପାରିବ, ତେଣୁ ସେ ପୋଡ଼ପିଠା ଆଣିକରି ଖାଆନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଠି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଚାଲିଲା ଯେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହେବ ବୋଲି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି 4 ନଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁସଲମାନ ଘର ଅଛି। ସେଠି ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ, ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ମାଛ ମାଂସ ଯିଏ ଜାଣିଲା ଖାଆନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯିଏ ଗୋଟେ ସାଧନାର ପୀଠ, ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖାଉଛ, ତୁମେ ରୁହ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ହେଲା ଉପରେ ପାଣିର ଅଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। ତଳୁ ଆସିକି ନଈରୁ ଗୋବର ପାଣି ନିଅନ୍ତି, ଚିରସ୍ରୋତା ଗୁପ୍ତ ଗୋଦାବରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋବର ନଦୀ ସବୁଦିନେ ପାଣି ଏ ନଈରେ ଥାଏ। 4 ନଙ୍ଗଳ ସେ ମୁସଲମାନ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଅତିଥି ହେଇକିରି, ସେ ଅତିଥି ହେଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ତାର କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ କାଟିକିରି ତାକୁ ଭୋଜି କରିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି। ପତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି, ରୋଷେଇ କରିସାରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପତ୍ରରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ମହାପୁରୁଷ ଆଜିକୁ 180 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ, ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଧି ଦିନରେ ସେଦିନଠାରୁ ସେ 4 ନଙ୍ଗଳା ମୁସଲମାନର ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଭୋଗ ଲାଗୁ ହୁଏ ଭୋରୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଏଠି ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଅରକ୍ଷିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କାମନା କର ମଧ୍ୟ ତା ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ 4 କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ମାଘକୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ଏଠି ଭୋର ବଡ଼ି ଭୋରୁ 10ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ 30-40 ହଜାର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତି ସାରା ରୋଷେଇ ଚାଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ତୋ ପୀଠକୁ ତୋର ଯେଉଁ ସମାଧି ଦିନ ମୁଁ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବାର ବହୁତ ସ୍ୱତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମାଘକୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମା ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ଏସି ରୁମ୍ ଅଛି। ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବରଠୁ ଅପ୍ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ, ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରି ଯଦି ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ ନ କର ଏହାର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଲୋକନାଥ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପୀଠର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତାର ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ବିଭିନ୍ନ ବହିପତ୍ର ରହିଛି, ତାକୁ ମୋତେ ପାଠ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ମା ଓଳାଶୁଣୀ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପାହାଡ଼ର ନାମ ମଧ୍ୟ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ନାମରେ ନାମିତ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖିବେ। ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବୁଲିବା ଏବଂ କିଛି ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ବୁଲିକି ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆସିବେ ଆମଠୁ କିଛି ଏଠି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆସିବୁ। ଲୋକ ଅଦାଲତ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛି, ମାନେ ବନସ୍ପତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଶରୀର ସଂସାର ଧର୍ମ ପାଇଁ କେମିତି ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ। ତମେ ଯୋଉ ଅସୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ଆମ ଯୋଉ ଆୟୁଷ ଆମ ସବୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା।
କେମିତିକା ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ନା ୟୁ। ପିଆଜ ନାହିଁ ରସୁଣ ନାହିଁ କିଛି ତେଲ ନାହିଁ ମସଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ରରେ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ରରେ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ମହନ୍ତ ଆମର ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେନି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଏହି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମା ନିଜେ এই ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଏ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ এই ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ମା ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନୋରମ ଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଷ୍ଟିତ ଅଛି ଏହି ପାହାଡ଼। ଆଜି ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାର ପାଦଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କ ପୀଠ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଆମର ପୂଜକ କହୁଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ କରୁଥିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମର୍କଟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯେ ନିଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମା ମଙ୍ଗଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ମା ମଙ୍ଗଳା ବିଷୟ ମା ତ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ଏଇଠି। ବାହାଘର ସାଗର ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ କତିରେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ, ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ମା ମାନେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଥିଲେ ସେଇ ମା ମଙ୍ଗଳା ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ। ଶିଖରରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଓଳାଶୁଣୀ। ସିଏ ଓଳାଶୁଣୀ। ଇଏ ପରେ ଆସିଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯିଏ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛି, ପୂଜା ପାଠ କରାହେଉଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାବଧାନରେ ନ ଗଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ରାସ୍ତା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ମାଛର ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ରୂପଚାନ୍ଦି। ରୂପଚାନ୍ଦି ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସିଲଭର କପ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆମେ କହୁଥିଲେ ବା ବଣଭୋଜିର ଆସ୍ଥାର। ଯେହେତୁ ଓଳାଶୁଣୀ ହେଉଛି ଏକ ପାହାଡ଼, ଏ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ। ଏ ହେଉଛି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ। ପାଦଦେଶରେ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ମା ଓଳାଶୁଣୀ କିପରି ପାହାଡ଼ଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ବଣଭୋଜି ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାକଲ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଣଭୋଜିରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆସ ଦେଖିବା। ରୋଷେଇ ବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା এই ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ এই ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଅନେକ ରୋଷେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
सांगसाथी मैंने मिलमिशि एठारे भोजी करने को आसुछन्ति। ये होछि से पीठ माँ ओलाशुणी पीठ बाबा अरक्षित महापुरुष अरक्षित दासंकर मध्य पीठ किंतु जो गुंफा विषय आम जानी ये हूँ गुंफा आम ओलाशुणी गुंफा कहूचे पहाड़ ऊपर को आसी गुंफा देखा ये हूँ से गुंफा सुंदर भाव गुंफार ऊपरी भागरे मंदिर ये हूँ से गुंफा दुईटी गुंफा मध्य रही मनस्कामना करी एठारे अनेक गुड़िए धागा बंधा जाए ये विषय आम आगुरी किसी विजुआल करथिले। नवमुनि मंदिर भागवत चर्चा हुए ए विषय पूर्व भिडियो आम पठेइछे जेहेतु आम माँ ओलाशुणी ऊपर भिडियोटे करिवार थिला। एपटे मध्य भोजी बा बाघर व्यवस्था अच्छी आम पिला माने खरा दिन रे भोजी रो आनंद अलग नहीं कि ओलाशुणी गुंफा ओलाशुणी पहाड़ ऊपर भाग रे प्रभु मंदिर अरक्षित दास मंदिर ये धाम रे बाघर व्रत आदि पालन करा जाए तत्सहित बनभोजी उत्कृष्ट स्थल जेहेतु आमिष भोजी जगार करा जाउछि सेतिपई बहुत भीड़ मध्य रहु। अरक्षित दासंक पीठ माँ ओलाशुणी गुंफा बा ओलाशुणी पहाड़ अरक्षित दासंक पीठ आज आमर ये ओलाशुणी पीठ ये ओलाशुणी गुंफा को आसी आम पिला माने बनभोजी करने नहीं बनभोजी करने आस प्राय ट्यूशन मैम आसन तो आउ केमी लगुच पिले आसिक बहुत भल लगुच माने तलू चली चली ऊपर को आस गाड़ी किंतु आसी ऊपर आसी पहुंची। हाँ दीदी सह कथा है दीदी ये खरा दिन रे एते बड़ खरा होउची आपण पिला मानन को आनिके आछंती किछि कहबे ए विषय रे। अच्छा परीक्षा पाई पिला माने आसी पर नथिले परीक्षा परे आछंती बुलिबा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा दिया जाउची देखि पारुथिबे।